ایمان کا منتہا صرف نفی و اثبات نہیں ہے، اور ایمان کا مقتضا صرف غیبی حقیقت کا نازل ہو جانا نہیں ہے۔ یہ نہ ایمان کا منتہا ہے نہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کا تقاضا اللہ کی کامل اطاعت ہے، کمال اطاعت ایمان ہے، کمال اطاعت ایمان ہے۔ ایمان کا منتہا یہ نہیں ہے اور ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مسلمان صحابہ کے زمانے کی طرح غیبی نصرتیں ظاہر کے خلاف حاضر سے پورا ہو جانا، یا مال میں، کاروبار میں، زراعت میں برکت کا ہو جانا، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ خدا کی قسم، کسی کامل مومن کو پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی آخری عمر، اس کی پوری زندگی اللہ کی ایک ہی عبادت میں گزرے کہ جس سے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ایک دانہ کھانے کو نہ دے، ایک دانے کو کھانے کو نہ دے، تب بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس پر اللہ نے اس پر ظلم کیا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بے شک اللہ کا یہی حق ہے، اللہ کا یہی حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاضروں کا پورا ہو جانا نئے عبادات کے مقصد ہے، نئے ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا ہے اللہ کے احکامات کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا ہونا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ تو اعمال کا سایہ ہے کہ برکتیں ظاہر ہو جائیں، نصیبیں نازل ہو جائیں۔ ایمان کا تقاضا اللہ کی کامل اطاعت، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص میں نے عرض کیا ہے کہ کمال ایمان کے ساتھ اپنی پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی عمر تک اللہ کی عبادت سے مشغول رہے اور اللہ اس کو کچھ نہ دے، تب بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اتنا کامل ایمان، اتنا کامل مومن تھا تو اس کی دنیا میں کھانے کی کیوں نہیں ملا، پہننے کی کیوں نہیں ملا۔ ہم تو اپنی خواہشات کے پورا نہ ہونے کو سمجھتے ہیں کہ ایمان کامل ہوتا تو زندگی پوری ہو جاتی۔ نہیں میرے محترم دوستوں، وہ تو ضرورت کا پورا نہ ہونا بھی کمال ایمان نہیں ہے، ضرورت پورا نہ ہونا نہیں۔ اگر ضرورت پوری نہ ہو تب بھی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا ہر حال میں حکم پورا ہو۔ تو میں نے بات عرض کی ہے کہ ایمان صرف اس بات کا نام نہیں ہے، اور ایمان غیبی نصیبوں کا نازل ہو جانا نہیں ہے، ظاہر کے خلاف کھانے کو اتر جانا، کھانے میں کمائی میں اور زراعت کے برکتوں کا ہو جانا، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ تو وہ ہے جو مقصود بھی نہیں ہے، یہ تو موجود ہے، اس کا تو وعدہ ہے، مقصود بھی نہیں ہے۔ مقصود تو صرف اللہ کی ذات ہے، مقصود تو صرف اللہ کی ذات ہے، اس کی اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کی رضا کے لیے ہو جائے، بس یہی ایمان کا خلاصہ ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا ہے مجھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت آپ کے پاس آئی تو آپ نے ان سے پوچھا مان تم کیا ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ وہ تو جس لائن کی محنت ہوتی ہے اس لائن کا تعارف ہوتا ہے۔ اب مسلمان کیونکہ ایمان کے سیکھنے اور ان کو حاصل کرنے کو کام نہیں سمجھتا، اس لیے پوچھو گے تو کہے گا میں تاجر ہوں، پوچھو گے تو کہے گا میں کاشتکار ہوں، پوچھو گے تو کہے گا کہ میں ملازم ہوں، پوچھو گے تو کہے گا میں حاکم ہوں۔ وہاں پوچھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی جماعت 7 آدمیوں کی، فرمایا تم کیا ہو؟ میں نے کیا کہ رسول اللہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ آپ نے اس کو نہیں چھوڑ دیا،
کہ ٹھیک ہے تم ایمان والے ہو. فرمایا تمہاری ایمان کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. وہ 15 خصلتیں اس طرح ہیں کہ 5 کا آپ نے حکم دیا ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں, اور 5 کا ہمیں آپ کی جماعت نے اگر حکم دیا ہے کہ ہم ان پر عمل کریں, اور 5 ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے ہیں. آپ چاہیں تو ہم ان سب کو چھوڑ زمانہ جاہلیت سے ہیں, آپ چاہیں تو ان 5 پر عمل کریں. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ 5 کیا ہیں جن میں تمہارا ایمان ہے؟ تو یہ عرض کیا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اور آخر کے دن پر. آپ نے فرمایا دیکھو غور سے سننا, صحابہ کی جماعت نے عرض کیا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, اس کی کتابوں پر. اس کی کتاب ایمان لانے کیا ہے؟ صرف مسلمان کو یہ کہنا کہ ہاں میں جانتا ہوں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. میرے دوست عزیزوں, کتنا یقین تو مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے. اگر مسلمان صرف اسی صفت کے ہوئے ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے, اتنا یقین تو وہ بھی رکھتے تھے, مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے, بلکہ حسد کرتے تھے کہ یہ قرآن محمد پر کیوں نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. طائف اور مسیح کی بستی کے کسی بڑے عہدیدار پر, کسی بڑے چودھری پر کتنا نازل ہوا؟ ان پر کیوں نازل ہوا؟ ان کو تو قرآن کے آپ پر نازل ہونے سے حسد تھا. وہ قرآن کو سمجھتے تھے, اسی لیے تو نہیں, بلکہ یہ فرمایا کہ ہم ایمان لائے قرآن پر. کیا مجھے دیکھو ابھی ایمان لانے کا کہ قرآن نے جس چیز کو حرام کہہ دیا ہے ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں, اس سے بچتے ہیں. میرے محترم دوستو, آج صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ایک صحابی کی غیبت ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو. پھر فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. قرآن جس کو حرام کر دیا ہے اس کو حرام جاننا اور اس سے بچنا صرف علم کافی نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں یہ حرام ہے. یہ جاننے کا تقاضا یہ ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایمان کا تقاضا یہ ہے, میں قرآن میں ایمان لایا ہوں, قرآن پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے حرام کا حرام سمجھوں اور اسے اپنے آپ کو بچاؤں. میرے دوست عزیزوں, چنانچہ جماعت نے عرض کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخر کے دن پر. آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ یہ بھی تمہارا عمل ہے. عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کو عمل میں گنوایا قول بھی نہیں, ہمارا عمل ہے یہ کہ ہم کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا عرض کیا کہ نماز ہم قائم کرتے ہیں, یہ نہیں کہا نماز پڑھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کی 2 ذمہ داریاں ہیں. ایک نماز کو درست کرنا اور نماز کا درست ہونا پورے دین کا قائم ہونا ہے, اور نماز کا بگڑنا پورے دین کا بگاڑ ہے.
جو شخص اپنی بے دینی کے اسباب جاننا چاہتا ہو وہ اپنی نماز پر غور کر لے. یہاں تو کوئی ماحول پر الزام لگا رہا ہے, کوئی غیروں پر الزام لگا رہا ہے کہ مسلمان کا دین ان کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے. نہیں, خدا کی پسند بالکل نہیں. بہت آسان بات ہے کہ عبادات کا بگاڑنا یہ اپنے دین کو بگاڑنا ہے, ورنہ ممکن نہیں ہے کہ کسی شخص کی نماز کامل ہو اس کا دین ناقص ہو. میں نے عرض کیا کہ دو مطلب ہیں نماز قائم کرنے کے. اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اپنا عمل درست کرنا اور پوری دنیا میں نماز کے عمل کو قائم کرنا, رائج کرنا, قائم کرنا یعنی نماز کو رائج کرنا. اجتماعی ذمہ داری ہے نماز کو رائج کرنا, انسانی ذمہ داری ہے نماز کو درست کرنا. تو عرض کیا کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کیا حال تو آپ آتے ہیں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اگر مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے پر آ جائے, اگر مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے پر آ جائے تو یہ زکوٰۃ کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا. اتنی برکتیں ہیں زکوٰۃ کی کہ اگر یہ زکوٰۃ ادا کرنے پر آ جائے تو یہ زکوٰۃ کی برکات برداشت نہیں کر سکتا. یہ بھی صدقات کہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر برکتوں کے وہ دروازے کھلے ہوئے کہ مسلمان ان برکتوں کا متحمل نہ ہو سکے. اب زکوٰۃ ادا کہاں ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا اس کو کہتے ہیں کہ مستحق کو تلاش کر کے زکوٰۃ دینے والا مستحق کو تلاش کرے اور تلاش بھی اس طرح کرے جس طرح ایک پکا نمازی پانی کی تلاش میں ہو وضو کرنے کے لیے کسی صحرا میں پانی کا متلاشی ہو وضو کرنے کے لیے, خدا کی قسم زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ مستحق کو اس طرح تلاش کرے جس طرح ایک پکا نمازی کسی صحرا میں پانی تلاش کرتا ہو نماز کے لیے, وضو کے لیے. یہ حق ہے زکوٰۃ دینے والے پر. لیکن زکوٰۃ کون ادا کرتا ہے؟ اب تو کمانے والوں کو دوسرے کو تلاش کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے. وہ کماتے ہیں لیکن وہ اپنا مال کسی کا حوالے کر دیں گے کہ تو خرچ کر دیں کسی خیر کے کام میں. زکوٰۃ مستحق کا حق ہے, مستحق کو تلاش کر کے اس تک پہنچانا یہ زکوٰۃ دینے والے کا کام ہے. مسلمان کیونکہ زکوٰۃ سے کترا رہا ہے, جو دینے والے ہیں وہ اسے کی تلاش نہیں کرتے ہیں, اس لیے مال کی برکتیں اٹھ گئی ہیں. اور اگر ہے ادا کرنے والا بھی ہے تو خیر کے کام تلاش کرتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے. حالانکہ جو مال بات کیا ہے اس کو خرچ کرے خیر کے کاموں پر, اور جو مال الگ کیا ہے زکوٰۃ کا, جو مال کا میل ہے اس کو خرچ کرے مستحقین پر. حدیث ہے میں نے بلا دے کہ صحابہ میں مالدار ایسے تھے اور غربا ایسے تھے جیسے بچے کھیلا کرتے ہیں تو کہتے ہیں چھپن چھپائی کھیلتے ہیں کہ ایک تلاش کرتا ہے بچوں کو اور باقی بچے چھپ جاتے ہیں. ایسے باتیں تھے کہ صحابہ کے دور میں مال والے تلاش کرنے والے تھے غربا کو, اور غربا چھپنے والے تھے. فقراء چھپتے تھے اور مالدار کی تلاش کرتے تھے. اس زمانے میں کھیل اڑ گیا, مالدار چھپ رہے ہیں اور فقراء تلاش کر رہے ہیں. مالدار چھپ رہے ہیں, فقراء تلاش کر رہے ہیں. صحابہ کے دور میں مالدار تلاش کرتے تھے اور فقراء اپنے فقر کو چھپایا کرتے تھے.
क्योंकि वो अल्लाह से बराह रास्त लेने के लिए अपनी हाजत छुपाने को असल सबब समझते थे। तो मैंने हर चीज बात कि जब आपने पूछा इस जमात से कि वो 5 फसलों के क्या है तुम्हारा अमल है, तो उन्होंने कहा कि हम ज़कात अदा करते हैं और रमजान के रोजे रखते हैं, बैतुल्लाह का हज करते हैं। ये 5 का हमारा अमल है। आपने फरमाया वो 5 क्या है? तो भाई मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों बलते कथा जे ईमानेर एकेबारे चूड़ान्त पर्यायेर ईमान ईमानेर चूड़ा अथवा ईमानेर चाहिदा এটা নয় যে আমার খাওয়া দাওয়ার জিনিসের মধ্যে বরকত হয়ে যায় এবং আমার জরুরত এবং প্রয়োজন জাহেরের খেলাফ বাহ্যিক নিয়মের বিপরীত আমার প্রয়োজন মিটে যায়, আল্লাহ পাকের নুসরত এবং সাহায্য এসে যায়, খানা পিনার জিনিসের মধ্যে মাল দৌলতের মধ্যে বরকত হয়ে যায়, এইটা ঈমানের ফসল নয়, ঈমানের চাহিদা নয়। ঈমানের ফসল এবং চাহিদা তো হল মেরে মোহতরম দোস্ত আল্লাহ পাকের কামিল ইতাআত, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের হুকুমকে সে পরিপূর্ণভাবে পালন করতেছে, এটা হল ঈমানের চাহিদা। ঈমান, একজন ঈমানওয়ালা সে মনে করতে পারে যে ঈমানের কারণে তো আল্লাহ বরকত দিবে এবং আমাকে গায়বে সাহায্য করবে, সাধারণ নিয়মের বিপরীত আমি আল্লাহর সাহায্য লাভ করব। উনি বলেন যে ভাই এগুলি ঈমানের তাকাজা নয়, ঈমানের চাহিদা এটা নয় যে একজন ঈমানওয়ালা তার ঈমানের চাহিদা হলেই যে আল্লাহ পাকের নুসরত পাবে সে, অথবা তার মাল দৌলতের মধ্যে খানা পিনার মধ্যে তার ঘর বাড়ির মধ্যে আল্লাহ বরকত দিবেন, এটাই ঈমানের চাহিদা নয়। ঈমানের চাহিদা হল যে যদি তার মধ্যে ঈমান কামিল দরজার আসে তো সে আল্লাহ পাকের ইতাআতের মধ্যে কামিল দরজায় পৌঁছবে। আল্লাহ পাকের হুকুমকে মানা, সে আল্লাহর হুকুমকে মানবে। ঈমান থাকার অর্থই হল যে সে আল্লাহর হুকুম মানবে। যদি একজন লোক জন্ম থেকে ঈমান ওয়ালা মওত পর্যন্ত আল্লাহ পাকের বন্দেগী করে আর আল্লাহ পাক তাকে এক দানা খাবার না দেন, এক দানা খাওয়ার জন্য কিছুই দেন, তো মেরে মোহতরম দোস্ত আল্লাহ পাকের বন্দেগী, আল্লাহ পাকের হুকুম মানা, আল্লাহ এরকম উপযুক্ত যে আল্লাহ তাআলার হুকুম মানবে, আল্লাহ তাকে কিছুই দিবেন না। আল্লাহ তাআলা এরকম হক রাখেন, আরে তোমাকে তো সৃষ্টি করছি, আমি যদি সৃষ্টি না করতাম তোমাকে তো তুমি সৃষ্টি না হইত, তোমার ভিতরে চাহিদাও না হইতো, তোমার মাল কোথায় হইতো, তোমার খাওয়া দাওয়ার টাকা চাহিদা কোথায় হইতো। আমি তোমাকে সৃষ্টি করছি, আমি হক রাখি যে তুমি আমার হুকুমকে মানবে, আর তোমার কোনো দাবি নাই যে আমি তোমাকে খাওয়াবো পড়াবো। আমি যদি না খাওয়াই না পড়াই তোমাকে তো আমি কোনো দোষের কাজ করি নাই, আর তুমি যদি আমার ইবাদত না করো তাহলে তুমি দোষী, তুমি অত্যন্ত দোষী সাব্যস্ত হবে, কারণ আমি তোমাকে সৃষ্টি করছি, তোমার অস্তিত্ব আমি বানাইছি তোমাকে। কাজে সেই সৃষ্টির কারণে, তোমার অস্তিত্ব দানের কারণে আমি হক রাখি যে তুমি আমার বন্দেগী করবে, আর তোমার কোনো হক নাই, কোনো পাওনা নাই আমার কাছে যে আমি তোমাকে এক দানা খাবার দিই, এই পাওনা তোমার কখনোই নাই। কাজেই তুমি একথা বলতে পারো না যে আমি আল্লাহ তাআলার এত বন্দেগী করলাম, আল্লাহ আমারে খাওয়াইল না, আল্লাহ জুলুম করলো। বলে না, আল্লাহ জুলুম করেন না, তোমার তো কোনো পাওনাই নাই, পাওনাদারকে পাওনা না দিলে এটাকে জুলুম বলে। বলে বান্দার কোনো পাওনাই খোদার কাছে নাই, খোদা যে তাকে সৃষ্টি করছেন
এইটাই অনেক বেশি। এবং এই সৃষ্টি করার কারণে খোদা তার কাছে আপনার বন্দেগী পাওনা হয়ে গেছে। কাজে সে খোদার বন্দেগী যদি মৌত পর্যন্ত করে, খোদা তাকে এক দানাও না খাওয়ান এবং সে ক্ষুধার্ত থাকে, তো আল্লাহ পাক একথা বলা যাবে না যে আল্লাহ তাআলা জুলুম করছে। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, ইমানের ফসল এই নয় যে ইমানের কারণে তার মালে বরকত হয়ে গেল, তার খাওয়া দাওয়ায় বরকত হয়ে গেল, কখনো নয়। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, ইমানের চাহিদা, ইমানের ফসল তো হইল যে যখন ইমান কামিল ভাবে তার ভিতরে আসবে, তো সে আল্লাহ তাআলার কামিল ইতাআত করনেওয়ালা হবে, আল্লাহ তাআলাকে মাননেওয়ালা হবে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ বলেন যে ইমানের ফসল তো আজ আমরা এই কথা মনে করে রাখছি যে আমার মালে বরকত হবে, গায়বী নুসরত হবে, সাধারণ নিয়মের বিপরীত আমার প্রয়োজন মিটবে, আল্লাহ তাআলা আমার সবকিছু করে দিবেন। বলে না, এটা কখনো ইমানের চাহিদা হইতে পারে না। ইমানের চাহিদা হল তুমি আল্লাহ তাআলার হুকুমের সামনে বাধ্য হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মানবে। এটা হল ইমানের চাহিদা এবং ইমানের ফসল। যদি কেউ তার ইমানকে মাপতে চায়, বলে আমার ইমান কোন পর্যায়ে আছে, তো তাইলে সে এটা দ্বারা মাপতে পারে যে তার মধ্যে আল্লাহ পাকের ইতাআত, আল্লাহ পাকের হুকুম মানা কতখানি আছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে, কতখানি সে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মেনে চলতেছে। মেরে মহতারাম দোস্ত, এর দ্বারা সে বুঝতে পারবে যে সে তার ভিতরে ইমান কতখানি আছে। হ্যাঁ, কেউ তাকে আল্লাহ তাআলা গায়েব থেকে নুসরত করছেন, নিয়মের বাহিরে আল্লাহ তাকে কিছু দিয়ে দিচ্ছে, তার মানে বরকত হয়ে গেছে, এই জন্য সে কামিল ইমানওয়ালা হয়ে গেছে, এটা কখনোই নয়। এইটা তো তার ইবাদতের ফসল হিসাবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে তাকে দিচ্ছেন। তা না হলে মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ইমানের ফসল কখনোই নয়। ইমানের ফসল তো হলেই যদি তোমার ভিতরে কামেল দরজার ইমান থাকে, তাইলে তুমি মেরে মহতারাম দোস্ত বলেন তুমি আল্লাহ তাআলার কামিল ভাবে আল্লাহ তাআলার ইতাআত করনেওয়ালা হবে, আল্লাহ তাআলাকে মাননেওয়ালা হবে, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মানবে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই ইমানকে শিখবার জন্যই মসজিদে বসার কথা বলা হইতেছে যে মসজিদের পরিবেশে বসো এবং মসজিদে ইমানের মজলিসের মধ্যে এই ইমানকে শিখো যে ইমান তোমাকে আল্লাহ পাকের হুকুমের উপরে উঠায়, আল্লাহ পাকের হারাম করা কাজ থেকে তোমাকে বিরত রাখে। এরকম ইমান তুমি বানাও, এই ইমান তোমাকে বানাইতে হবে। আল্লাহ পাক সব হুকুম তোমাকে মানতে বাধ্য করে তোমার ইমান, এবং আল্লাহ পাকের সমস্ত নিষেধ কাজ থেকে তোমাকে বিরত রাখে তোমার ইমান। এই পরিমাণ ইমান তোমাকে হাসিল করতে হবে। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, ইমান সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের ইমান কেমন ছিল? হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারা যদি কেউ ইমানের দাবি করতেন তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনি ছেড়ে দিতেন না, বলে ভাই ইমানের দাবি করছে, ঠিক আছে যাক, ইমান বলাই না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরীক্ষা দিতেন, জিজ্ঞাসা করতেন তুমি যে বলো ইমানদার তুমি, তো তোমার ইমানদার হওয়ার কি কারণে তুমি ইমানদার, কারণগুলো বলো, তুমি ইমানদার সে হিসাবে। বলে যে এক জমাত আসলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে, ওই জমাত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন পৌঁছলো, হুজুর বললেন তোমরা কারা? তো তারা বলল আমরা ইমানদার, আমরা ইমানওয়ালা। উনি বলেন যে ভাই, মানুষ যখন যে জিনিসের উপরে মেহনত করে, যে জিনিসের প্রচলন থাকে মানুষের মধ্যে, তো মানুষ সেই হিসাবে নিজের পরিচয় দেয়। সাহাবারা পরিচয় দিতেছেন ইমানওয়ালা বলে। তাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো তোমরা কারা, তো তারা বলতেছেন আমরা ইমানওয়ালা।
আর এখনকার জমানায় আমাদের পরিচয় আমরা কি দেই? বলে কেউ ব্যবসা নিয়ে ব্যবসা করে, কেউ চাকরি করে, কেউ ক্ষেত খামার করে, বিভিন্ন দুনিয়ার কাজ সে করতেছে। তো তাকে যখন জিজ্ঞাসা করে তুমি কে ভাই, তো সে বলে তোমার পরিচয় কি? বলে আমি একজন ব্যবসায়ী। তো নিজের পরিচয় ব্যবসা দিয়ে দিতেছে। যেহেতু আজ আমরা সবাই ব্যবসায় ব্যস্ত, এই জন্য আমরা আমাদের পরিচয় এইভাবেই করাই যে আমি একজন ব্যবসায়ী অথবা আমি একজন উচ্চপদস্থ যে সরকারি কর্মচারী। তো যেই লাইনে মেহনত চলে সেই লাইনে মানুষ নিজের পরিচয় করায়। সাহাবাদের যুগে তাদের মেহনত ইমানের লাইনে ছিল, এই জন্য তারা তাদের পরিচয় দিতেছে আমরা ইমানওয়ালা, আমরা ইমানওয়ালা বলে পরিচয় দিতে। আর তারা ইমানওয়ালা বলছে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথার উপরে তাদেরকে ছেড়ে দিলেন? বলে তা নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে তোমরা যে ইমানওয়ালা এদের পরিচয় কি? কিভাবে তোমরা ইমানওয়ালা হইলা? বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের মধ্যে 15টা জিনিস আছে, 15টা খাসিয়ত আছে, 15টা গুণ আছে। এই 15টা জিনিস আমাদের মধ্যে আছে, যেই কারণে আমরা ঈমানওয়ালা। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারা বললেন, হুজুর বললেন যে তোমরা সে 15টা কি? তো তারা বললেন যে 5টা হলো যেটা আপনি হুকুম করছেন আমাদেরকে এটার উপরে আসার জন্য, এই 5টা বিষয় এরকম। আর 5টা বিষয় হলো আপনার পক্ষ থেকে আপনার প্রতিনিধি আমাদেরকে 5টা বিষয়ের কথা বলছে, আমল করার কথা বলছে। তা আমরা ওই 5টা বিষয়ের উপরে আমল করতেছি। আর 5টা জিনিস আমাদের মধ্যে জাহিলিয়াতের যুগ থেকে, ইসলাম পূর্ব যুগ থেকে আমাদের মধ্যে ছিল। 5টা গুণ আমাদের মধ্যে ছিল, ওদের উপর জমান আছি। যদি এখন আপনি শুনে যদি ওইটাকে কোনটা ছাড়তে বলেন আমরা ছেড়ে দিব, আর যদি বজায় রাখতে বলেন তো আমরা বজায় রাখবো। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তো ওই 5টা জিনিস কি যেটা আমি তোমাদেরকে হুকুম করছি? তো তারা বললেন যে আপনি আমাদেরকে আল্লাহর উপরে ঈমান আনতে হুকুম দিচ্ছেন, আমরা আল্লাহর উপরে ঈমান রাখি, আল্লাহর ফেরেশতাদের উপরে ঈমান রাখি, এবং আল্লাহ তাআলার কিতাবের উপরে ঈমান রাখি, আল্লাহর রাসূলের উপরে ঈমান রাখি, এবং আখিরাতের উপরে ঈমান রাখি। এই 5টা বিষয়ের উপরে আমরা ঈমান রাখি। আল্লাহর উপরে ঈমান রাখি, আল্লাহর ফেরেশতাদের উপরে ঈমান রাখি। আমরা দেখি না তাদেরকে, কিন্তু আপনি বলছেন ফেরেশতা আছে, আমরা ঈমান আছে। আল্লাহ তাআলার কিতাবের উপরে ঈমান, মানে বলেন যে ভাই কিতাবের উপরে ঈমানটা কি জিনিস? আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর কালাম, আল্লাহর কোরআন, কোরআন শরীফ। ভাই এটা যে কোরআন শরীফ আল্লাহর কিতাব, এইটুকু জানাই খালি আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান, কিতাবের উপরে ঈমান আনা নয় যে ভাই এই কোরআন শরীফ আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর কালাম। এইটুকু জানা, এইটাই শুধু কিতাবের উপরে ঈমান আনার ঈমান আনা নয়, বরং কিতাবের উপরে এইরকম ঈমান তো মক্কার মুশরিকরাও এইরকম ঈমান তারা রাখত, যে তারা জানতো যে এটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলতেছেন এটা আল্লাহর কালাম। বরং তারা তো আল্লাহর কালাম হওয়ার উপরে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিংসা করত। মানে আল্লাহর কালাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে কেন নাযিল হইল? আরে আমাদের সরদারদের উপরে কেন নাযিল হইল না? আমাদের বড় মানুষদের উপরে কেন নাযিল হইল? চৌধুরীর উপরে কেন নাযিল হইল না? চৌধুরী সাহেবদের উপরে কেন নাযিল হইল না? সমাজের চৌধুরী, তো এই সমস্ত চৌধুরী সাহেবদের উপরে কেন নাযিল হইল না? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে কেন নাযিল হইল? তো এই হিংসাটা করতো এই জন্যই তো যে আল্লাহর কালাম জানতো তারা, এটা আল্লাহর কালাম। আল্লাহর কালাম তো সমাজের চৌধুরীর উপরে আসা উচিত, সমাজের সরকারের উপরে আসা উচিত,
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে আল্লাহর কালাম কেন আসে? তো এইটুকু যে এটা আল্লাহর কালাম, আল্লাহর কিতাব, কোরআন শরীফ আল্লাহর কিতাব, এইটুকু জানাই যে কিতাবের উপরে ঈমান আনা নয়। আসলে এই কিতাবের উপরে ঈমান আনার অর্থ হল এই যে এই কিতাবে যা কিছু হারাম বলা হয়েছে সেটাকে হারাম মান্য করা, যেটাকে হালাল বলা হয়েছে এটাকে হালাল হিসেবে মান্য করা, হালালকে এই কিতাবের হালালকে হালাল মনে করা, এবং এই কিতাবের বর্ণিত হারামকে আল্লাহর হারাম করা জিনিসকে হারাম মনে করা মানা, বলে এইটা হল কিতাবের উপরে ঈমান আনার না। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে একজনে গীবত করছে, গীবত বিরুদ্ধ পরনিন্দা করছে, অন্যের দোষ চর্চা করছে। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন যে তুমি হারাম কাজ করছো, এটা তো হারাম, নিষেধ কাজ। বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে ওই ব্যক্তি কোরআনের উপরে ঈমান আনে নাই, যে কোরআনের হারাম করা জিনিসকে হারাম মানে নাই, হারাম করা জিনিসকে হালাল মনে করতেছে, পরের নিন্দা করা, দোষ চর্চা করা, কোরআনে হারাম বলছে আর তুমি হারাম কাজ করতেছ, তার মানে তুমি হারামকে, কোরআনের মৃত হারামকে হালাল মনে করতেছ, তো তুমি তো কোরআনের উপরে ঈমান আনো নাই। তো কোরআনের উপরে ঈমান কখন বুঝে যাবে? যখন কোরআনের হালাল করা জিনিসকে হালাল বুঝবে এবং হারাম করা জিনিসকে হারাম মানবে, আর ওই হারাম থেকে সে বিরত থাকবে, তবেই বলা হবে যে সে কোরআনের উপরে ঈমান আনছে। তুমি মুহতারাম দোস্ত, তারা বলবে এই কথা যে 5টা বিষয়ের উপরে আমরা ঈমান আনছি। ঈমানের বিষয়গুলি তারা বলে দিল, আল্লাহর উপরে ঈমান আনছি, আল্লাহর ফেরেশতার উপরে ঈমান আনছি, আল্লাহর কিতাবের উপরে ঈমান আনছি, রাসূলের উপরে ঈমান আনছি, আখিরাতের উপরে ঈমান আনছি। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুঝুগ, এরপরে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তো এই 5টা আমল কি যা আমার প্রতিনিধি তোমাদেরকে বলছে, যেটার উপরে তোমরা আমল করতেছ? তো তারা সেখানে ওই 5 আমলের মধ্যে শাহাদাত, কালেমার শাহাদাত, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, ওই যে কলমার শাহাদাত, সাক্ষী দেওয়া, এইটাকেও এই আমলের মধ্যে গণ্য করে গুনতেছেন। তারা বলতেছেন যে আমরা এই কথার সাক্ষ্য দিতেছি, সাক্ষ্য দিই যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, এবং আমরা এই কথার সাক্ষ্য দিই যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল। বলে যে সাক্ষী দেওয়াটাকে তারা আমলের মধ্যে হিসাব করতেছেন। তো সাক্ষ্য দেওয়া এটা একটা আমল। হ্যাঁ, এটা শুধু কথার মধ্যে নয়, এটা আমল হিসাবে ওনারা শুনাইতেছেন, গণ্য করতেছেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত, যেমন নামাজ এক আমল মনে করেন, এইটাও একটা আমল। এটা শুধু কথা নয়, এটা একটা আমল। তো তারা শাহাদাত, কালেমায়ে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, এই কথা সাক্ষ্য দেওয়া, এই সাক্ষ্য দেওয়াকে আমল সাব্যস্ত করতে, সাক্ষ্য দিতে হবে। এই নয় যে আমি সাক্ষী দিই না, আমি সাক্ষ্য দিই এখন, আর সাধু আল্লাহ পড়ি আমি, এই বলাই মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, একটা আমল হলো এই শাহাদত, আর দ্বিতীয় আমল তারা বলেছে যে আমরা নামাজ কায়েম করি। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত, নামাজ কায়েম করার কি অর্থ? নামাজ কায়েম করার অর্থ এই নয় আজ আমরা যেরকম নামাজকে বানায় রাখছি, নামাজ পড়ি, মনে করি নামাজ কায়েম করি। নামাজ কায়েম করার অর্থ হল এই যে নিজে নামাজ পড়ি এবং নামাজ যাতে সবাই পড়ে এইটার জন্য আমরা মেহনত করি, নামাজের প্রচলন করার জন্য, নামাজের রেওয়াজ করার জন্য মেহনত করি। তো নামাজ কায়েম করার মধ্যে দুটোটাই শামিল। একটা হলো নিজে নামাজ পড়ে, আবার এই নামাজকে কায়েম করার জন্য অন্যরাও যাতে নামাজ পড়ে এটার জন্য মেহনত করে। তো তারা বলতেছেন এই কথা যে আমরা নামাজ পড়ি, এই কথা বলেন নাই,
তারা বলতেছেন আমরা নামাজ কায়েম করি। নামাজ কায়েম করার অর্থই হলে যে নিজেরাও নামাজ পড়ে, অন্যদেরকেও নামাজ পড়ার জন্য তৈয়ার করে, উদ্বুদ্ধ করে। তো নামাজের প্রচলন, নামাজকে সমাজের মধ্যে চালায় তারা, যে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নামাজ পড়নেওয়ালা নামাজি লোক হয়ে যায়। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, দ্বিতীয় কথা তারা এটাই বললেন যে আমরা নামাজ কায়েম করি। তৃতীয় তারা বললেন আমরা যাকাত প্রদান করি। উনি বলেন যে ভাই যাকাত প্রদান করা এটা বহুত বড় কথা, এটা তো বলতে 1 সেকেন্ড লাগবে না, 1 মিনিট লাগবে না, যাকাত দেই। কিন্তু আসল যাকাত দেওয়াটা কি? উনি বলেন যে মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যদি মুসলমানরা যাকাত দিত তাহলে এই যাকাতের উপরে আল্লাহ তাআলা যে ওয়াদা করেন সেই ওয়াদাকে এই মুসলমানরা সহ্য করার ক্ষমতাই রাখেন। অর্থাৎ মালের যখন সে যাকাত দিবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই মালকে বৃদ্ধি করার যে ওয়াদা আল্লাহ তাআলা রাখছেন, সেই মাল যে বৃদ্ধি হবে ওইটাকে সামলাইবার ক্ষমতাই মানুষের নাই। এত বৃদ্ধি আল্লাহ তাআলা করবেন যে সেই মালকে সামলাইবারই ক্ষমতা রাখে না, ওই বরকতকে সামলাইবারই ক্ষমতা রাখে না। মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যদি মানুষ যাকাত দিত তাহলে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা এইভাবে পুরো হতো যে সে আল্লাহ তাআলার ওয়াদাকে সহ্য করার ক্ষমতাই রাখে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, যাকাত দেওয়া কি? বলে যাকাত দেওয়া এটা নয় যে আজ যেরকম আমরা যাকাত দিয়ে থাকি, বলে ভাই নিজে মাল কামাইতে খুব ব্যস্ত, আর বলছে যাকাতের পয়সা আরেকজনকে দিয়ে দিচ্ছি। বলে ভাই গরিব মানুষকে, গরিবদেরকে যারা যাকাত নেবার উপযুক্ত তাদেরকে তালাশ করে তুমি দিয়ে দিও, আর আমি নিজে তো কামাইয়ের মধ্যে ব্যস্ত আছি। বলে না না মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, যেমন আমি কামাইতেছি তেমন আমার এই মালের যাকাত দেওয়ার দায়িত্ব আমার উপরে, যেমন কামাই করতেছি তেমন দায়িত্ব, এইটা যাকাত আদায় করার দায়িত্ব আমারই উপরে। আমাকে এই যাকাত নেওয়ার উপযুক্ত লোক তালাশ করতে হবে, খুঁজতে হবে, এবং খুঁজে তাকে তালাশ করে তাকে যাকাত পৌঁছাইতে হবে। এটা আমারই দায়িত্ব, আমারই কাজ যে আমি যাকাত দিবার জন্য উপযুক্ত লোক তালাশ করি। কিরকম তালাশ করবে? বলে যে এরকম তালাশ করবে যে একজন পাক্কা নামাজি লোক মরুভূমির মধ্যে অথবা যেখানে পানি পাওয়া যায় না এরকম জায়গায় তার নামাজের সময় হয়ে গেছে, ওযুর জন্য পানি যেরকম সে তালাশ করে, বলে মালওয়ালা যাকাতের উপযুক্ত লোকদেরকে এইরকম ভাবে তালাশ করে। একজন পাক্কা নামাজি লোক ওযু করার জন্য পানি যেমন তালাশ করে, যেখানে পানি পাওয়া যায় না সেখানে সে যেরকম পেরেশান হইয়া পানি তালাশ করে, কোথায় পানি পাওয়া যাবে এটা খুঁজতে সে কোন রকম ত্রুটি করে না। মেরে মহতারাম দোস্ত, এমনি ভাবে একজন ধনী ব্যক্তি, মালদার লোক যার উপরে যাকাত ফরজ, সে তার যাকাতকে আদায় করার জন্য এই যাকাত নেওয়ার উপযুক্ত লোক, গরিব লোককে সে ওই রকম ওই পানির মতো খুঁজবে। নামাজি লোক পানি যেমন খুঁজে সে সেরকম গরিব লোক খুঁজবে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের মতো ওই ঈমান, ওই ইয়াকিন পয়দা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই যাকাতও সঠিকভাবে আদায় করার পদ্ধতি কখনোই আসবে না আমাদের মধ্যে। সাহাবাদের জমানায় যাকাত আদায় করার পদ্ধতি কি ছিল? উনি বলেন যে সেই জমানায় ধনীরা আর গরিবরা যারা যাকাত নেবার উপযুক্ত, বলে তারা তো তাদের অবস্থা এরকম ছিল যে এখনকার জমানায় বাচ্চারা লুকোচুরি খেলে না, লুকোচুরি খেলে, একজন পলায় আর আরেকজনের তালাশ করে, তারা খুঁজে বেড়ায়। সে পলাইবার মধ্যে সব রকম ভালোভাবে পলায়ন করে, এমন ভাবে সে নিজেকে গোপন করে যাতে ও খুঁজে না পায়।
সাহাবাদের জমানাতেও জাকাতের বিষয়টা এরকমই ছিল। যারা জাকাত নেওয়ার উপযুক্ত তারা নিজেকে এরকম গোপন করবেন যে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল ছিল। তাদের হাজত, তাদের জরুরতকে তারা এত গোপন করতেন যে কিছু ব্যক্তিরা জাকাত দাতারা খুঁজে পাওয়াই মুশকিল ছিল, যেন তাদের ধনী আর গরিবের মধ্যে লুকোচুরি খেলা চলছে। যে গরিব তার হাজতকে এমন ভাবে গোপন করতেছে, সে নিজেকে এমন গোপন করতেছে যে জাকাত দাতা তাকে খুঁজে বেড়াইতেছে, তারে খুঁজে পাইতেছে না। আর এই জমানাতে এটার বিপরীত হয়ে গেছে। ধনীরা আত্মগোপন করতেছে আর গরিব লোকেরা তাদেরকে খুঁজে বেড়াইতেছে। সেই জমানার লুকোচুরি ছিল এরকম যে গরিবরা লুকায়, ধনীরা তালাশ করে। আর এই জমানায় হইল ধনীরা লুকায় যায় আর গরিবরা তালাশ করতে খুঁজতে শুরু করে যে ভাই কোথায় পাওয়া যাবে এই ধনী লোক। তো একেবারেই বিপরীত হয়ে গেছে। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে জাকাত বলে যে গরিব লোককে খোঁজার দায়িত্ব ওই যে জাকাত দিবে তার, সে তার জাকাতকে আদায় করার জন্য উপযুক্ত লোক তালাশ করবে। সে যখন এইভাবে জাকাতকে তালাশ করে উপযুক্ত লোককে দিবে, তো এইটার উপরে আল্লাহ তাআলার যে ওয়াদা, সেই ওয়াদার কথা মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন এই কথা, যে সেই ওয়াদা যদি আল্লাহ পুরা করেন তো এই মানুষ সেই আল্লাহ তাআলার কিছু ওয়াদাকে সহ্য করারই ক্ষমতা রাখে না। এক জাকাতের উপরে যে ওয়াদা, যে মালের বরকত দিবার ওয়াদা করছেন, এটাকে সহ্যই করতে পারবে না সে। তো মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, তারা বলছেন এই কথা যে আমরা জাকাত প্রদান করি, নামাজ কায়েম করি, জাকাত প্রদান করি, রমজান মাসে রোজা রাখি, এবং মেরে মহতরম সোনা বললেন যে আমরা বাইতুল্লাহর হজ করি। বলে যে এই কথা তারা বলে যে এই 5টা আমল আপনার প্রতিনিধি আমাদেরকে পৌঁছাইছেন, আমরা এটার উপরে আমল করতেছি। এরপরে বলে যে 5টা বিষয় হলো যেটা আমাদের ভিতরে ইসলামের পূর্বযুগ থেকে বিদ্যমান ছিল, সেটার উপরে আমরা বহাল আছি। যদি কোনোটা নিষেধ করেন তো সেটা আমরা ছেড়ে দিব, পরিত্যাগ করব। আর যদি বলেন যে না ওইটা উপরে তোমরা থাকো, তো আমরা বহাল থাকবো।